ओम नमस्ते। वैदिक विचार फैमिली मैनेजर प्रोग्राम को आपको स्वागत। आमर किसी श्रोता अनुरोधर कार्यक्रम आज आम से विषय आलोचना करवा। आम किसी श्रोता अनुरोध करते जीवन में केमी आम महत्वपूर्ण निर्णय गुड़ाक आम सहज नहीं पार से विषय आलोचना कर। देखु आम सब सोसाइटी बचे सोसाइटी बिना आमर अस्तित्व श्रीहीन कर चले। आ सोसाइटी कहले परिवार ही स्टार्ट आरंभ हुए। जो परिवार गठन करवा कि परिवार आम बंचुचे क्यों क्यों विषय प्रति आम विशेष भाव में ध्यान दवा क्यों विषय आम संपूर्ण भाव में दृढ़ और सुदृढ़ निर्णय नेওয়া उचित। प्रथमतः आम देखिए एजुकेशन स्टार्ट कर शिक्षा। यदि गोटे छोट पिला बयस 15 वर्ष 16 वर्ष हो 14 वर्ष मैट्रिक पढ़ु यदि सी चाहेगा जे मु किसी पाठ पढ़ी प्रायतः आज समाज रे पिला माने सेमानकर पितामातांकर इच्छा अनुसार पाठ पढ़ते। से जापारती जे पुओ बा झील कौन चाहूँ जेकोसी पिलार तार जो प्रति इंटरेस्ट अच्छी से जो पाठ प्रति जो कला प्रति इंटरेस्ट अच्छी यदि से पाठ अनुसार से पढ़ो से तार इंटरेस्ट अनुसार से पाठ पढ़ो ताले से निश्चित भाव में आगू जापर। गोटे पिलार साइंस प्रति इंटरेस्ट अच्छी यदि साइंस पढ़ेबा ताले सी बहुत उन्नति कर। गोटे पिलार कॉमर्स प्रति कि वाणिज्य प्रति इंटरेस्ट अच्छी तब हम कॉमर्स पाठ पढ़ेबा से निश्चित भाव में ता जीवन में बहुत उन्नति कर बहुत शिखिपर जापर सी आप्लाय कर। आउ जब कौन पिलार आर्ट्स उपरे कल्चर उपरे कि इंग्लीश उपरे कि ओडिया लिटरेचर उपरे कि हिस्ट्री उपरे इंटरेस्ट अच्छी पाठ पढ़ाई कि जाने डेभलप करने तब आर्ट्स पढ़ा उचित जहाँद्वारा कि तार जो इंटरेस्ट अच्छी तार जो इच्छा अच्छी से इच्छा से परिप्रकाश कर डेभलप कर। तेणु प्रत्येक छात्र जिते से शिक्षा प्रति डिसीजन नियंती से जहाँ जहाँ इंटरेस्ट अच्छी से सुदृढ़ करते और से इंटरेस्ट अनुसार से पाठ पढ़ते आउ से पितामाता छात्र मानू संतान मानू सहयोग करते जहाँद्वारा से संतान गोटे उन्नत मानर मानव हो समाज में परिवर्तन हो पाए। से हूँ प्रथम डिसीजन शिक्षा क्षेत्र। तार परवर्ती मुहूर्त है कर्मक्षेत्र। तो गोटे पिला पाठ पढ़ी सारा कर्म करने चाहे कर्म माने हूँ तो जॉब चाकरी हो पारे कि ना कौन कार्य व्यवसाय हो कि वाणिज्य हो कि जेकोसी कर्म करे से समय से संपूर्ण भाव में एमती डिसीजन ना जहाँकि तार जीवन पथ समाजर सुरक्षा समाजर भल पाई देशर भल पाई सी उन्नति कर। तेणु समस्त छात्र पाठ पढ़ा सरला से माने यही सिद्धांत को आसतु जे मुझे कर्म करा उचित कि यही जॉब करा उचित जहाँद्वारा कि मोर जो ऑब्जेक्टिव अच्छी मोर जो गोल अच्छी मोर जो भविष्य इच्छा अच्छी से इच्छा को संपूर्ण भाव में पूर्ण कर। सेकेंड द्वितीय आमर डिसीजन होचे आम केमिति गोटे भल कर्म कर से पितामाता साहाय्य निहाती दरकार से अन्य मान साहाय्य निहाती दरकार
ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ କର୍ମରେ ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଥାର୍ଡ଼, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୟସ, ଯୁବପିଢ଼ି ବେସିକାଲି ବୟସ 26 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 27 ବର୍ଷ, 28 ବର୍ଷ ହୁଏ, ସେ ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍, ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜିର ସମାଜରେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁଫଳ ଅଛି, ବହୁତ କୁଫଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସହ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଯୁବକ କି ଯୁବତୀ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ବିବାହରେ କୌଣସି ବିବାହ ଡିସିସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ହୁଏତ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ, ହୁଏତ ଅବନତି କରିପାରେ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଉଚିତ କନ୍ୟା କି ଉଚିତ ବର ପାଇବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ଆଉ ବର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଡିସିସନ୍ ସେଇଟା ଉଭୟ ସନ୍ତାନ ଆଉ ପରିବାରର ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଇଯିବ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମ ହୁଏ ଯେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନହେଲେ ଇଏ କରନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ହସି ହସି ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ 5-6ଟା ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ। ମୋର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଫର୍ମୁଲା? ନା ଫାଷ୍ଟ ABCDEFG। କ'ଣ ABCDEFG ଆପଣ LKG ପିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏରେ ଏଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ହଉ। ବିରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିରେ କାଷ୍ଟ, ଜାତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିରେ ଡାଉରି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦକ୍ଷିଣା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ABCD, ଇରେ ଏଜୁକେସନ୍, ତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଫ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ସେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହିଲେ। ମୋତେ କିଛି ଜିନିଷ ମନକୁ ପାଇଲା ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଡାଉରିଟା ଆଉ ମନକୁ ମୋର ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୋତେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଟା କହିକି ଅଛି। ସେହିପରି ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ପିତାମାତାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୁଅ କି ଝିଅ ପାଖରେ, ଯେ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମ ଜାତି ଭିତରେ କି ଆମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିତରେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମାଜ ସ୍କନ୍ଦ, ବାପା ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି ସେ ମୋର ସମାଜ ସ୍କନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମା' ବି ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏହିପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ସେମିତି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ ପୁଅ ବା ଝିଅ, ସିଏ ଚାହେଁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ତାହାର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପରି ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତାହାର ଭାଷା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାରର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ପସ୍ତେଇବେ। ଆମର ହିନ୍ଦୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ତାହାକି ମ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ଭଲ ଆପଣ ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ତମମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଡିସିସନ୍। ଏଇ ଡିସିସନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦିଆଥିବା ଦରକାର। ବିବାହ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା। এই ক্ষেত্রে প্রায় ଯିଏ ବି ପୁରୁଷ ବି ନାରୀ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ବୟସରେ ଆମେ ସନ୍ତାନଟି ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଆଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ବାହାଘରର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ତ 1 ଇୟର କି ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁଧର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ନବାଗତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ମଣିଷ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଣିଷ ନ କରିପାରିବା, ଅମଣିଷ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି, ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିବାନି, ଠିକ୍ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଆଣିବା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ବିକାର। ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଶିଖେ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହାତକୁ ନିଏ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇ ଡିସିସନ୍ରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଡିସିସନ୍। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରାୟ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଜବ୍ କରନ୍ତି କି ମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ।
ମୋତେ ଯିଏ ସମାଜକୁ ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଡିସିସନ୍, ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟାକୁ ଆପଣ 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହେବା ଦରକାର, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ପିତାମାତା। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ନାରୀ ବିବାହ ପରେ ସିଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ତାର ନୂଆ ପିତାମାତାକୁ ପାଏ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଡ଼ନ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ରହେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସେ, ବହୁତ ସୁଖ ବି ଆସେ। କିଛି ସୁଖକୁ ଆମେ ପାଇ କିଛି ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେଇ ଭିତରେ ମଣିଷର ବୟସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେବେ ନା କେବେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରେ, ରୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୟସର ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହଉ କି କୌଣସି ଘରର ମେମ୍ବରକୁ କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମହାପାପୀ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନାଁରେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ମାତ୍ରେ କି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଡିସିସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ, ଏଇ 6ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମଣିଷର ଜୀବନର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍, 7 ନମ୍ବର ଡିସିସନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କର୍ମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦରକାର, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ଦାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ସେ ଭିକାରୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଖ ଲୋକ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଥାରୀତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ। ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନି ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି।
आमर डिसीजन आम चिंताधारा आमर कर्म ही आमको प्रतिफलन करे आम क्यों पार्लु। तेणु मोर समस्त व्यक्तिशेष मोर आज कार्यक्रम अनुरोध आपण जीवन में मुख्यतः यही निर्णय मान परफेक्टली लिंतु जहाँद्वारा कि आपण जीवन आपण परिवार संपूर्ण भाव सुदृढ़ सुखमय हो। धन्यवाद। आज वेदी विचार कार्यक्रम आप जोग देते आज एक मुख्य विषय मुझे कहना चाहूँगी वैदिक विचार ऑर्गेनाइजेशन एक नुआ पदक्षेप नहीं जहाँकि वैदिक टीवी ओपन हो जाऊँगी vedicvichar.com वेबसाइट रे बहुत शीघ्र आसो ताद्वारा कि आपण मैंने बहुत जिनस प्रत्येक दिन देखिपारे ये आपण मन वैदिक टीवी vedicvichar.com वेबसाइट माध्यम ही सेटा चलो प्रत्येक दिन सकाळे 7 ରୁ 9टा ये टीवी चलो समस्त आप देखिपारे। धन्यवाद। पुणी देखा आगे में करते। नमस्ते।